بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ایک مولانا صاحب سے ہو گئی، لیکن شادی کی رات وہ کمرے میں نہیں آیا اور میں سو گئی۔ صبح ساس سے پوچھا تو کہنے لگی تمہارا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گیا ہے، کچھ دن بعد واپس آ جائے گا۔ 2 مہینے سے میرا شوہر نہیں آیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی۔ ساس نے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال رہی تھیں کہ اچانک میرا شوہر گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، کیونکہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کیونکہ میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ میرے کمرے میں یا میرے پاس آئے۔ میں نے سکون سے اپنا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ گرمی بہت تھی، لیکن کمرے میں اے سی کی خنکی تھی، اسی لیے بہت جلدی مجھے نیند لگ گئی اور پھر صبح میری آنکھ کھلی تو میں ایسے ہی اڑی ترچھی اپنے بستر پر پڑی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری حالت کافی عجیب ہو رہی تھی، شاید میں کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں تھی، اسی لیے مجھے اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا۔ میں نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو باہر ہی میری ساس بیٹھی تھیں۔ میں نے ادب سے انہیں سلام کیا اور پھر سر جھکا کر پوچھا کہ مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ یہ سن کر میری ساس مسکرائی اور کہنے لگی تیرا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نکل گیا ہے۔ دراصل تجھے تو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کتنا دیندار ہے۔ کہنے لگا اماں، میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اچھی بیوی مجھے دی، اسی لیے میں پہلے دن سے راستے پر کچھ وقت لگا کر آؤں گا، پھر اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ مشتاق 4 مہینے کی جماعت میں نکل گیا، اسی لیے اب تم 4 مہینے سکون سے یہاں گزارو، پھر وہ آئے گا تو میں گاؤں چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے میرے لیے ناشتہ لگا دیا تھا اور مشتاق کے چلے جانے کا سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کم سے کم 4 مہینے کے لیے میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی، کیونکہ میں یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ شادی کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ مشتاق جیسے مولوی کے ساتھ مجھ جیسی لڑکی کا گزارا کہاں ہونا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ کھلے مزاج کی شوق چنچل سی لڑکی تھی، جبکہ مشتاق کی عادتیں مختلف تھیں۔ وہ تو ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتا تھا، پردے کا پابند تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بھی ایسا ہی سخت پردہ کروانے والا تھا۔ لیکن اب 4 مہینے تک آزادی تھی اور پھر میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ گھر میں ٹی وی تھا تو نہیں اور ٹی وی کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا، اسی لیے میں نے موبائل فون اٹھایا اور انٹرنیٹ چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ساری دوستوں سے بات چیت شروع ہوئی اور مشتاق کے نہ ہونے کا میں نے خوب فائدہ اٹھا کر سارا دن اپنی منمانی کی۔ میری ساس اچھی اور نیک عورت تھی، اس نے نہ ہی مجھے گھر کا کوئی کام کہا تھا، نہ ہی کوئی زور زبردستی کی تھی، بلکہ اگر میں اپنے کمرے میں خوش تھی تو وہ میرے کمرے میں ہی مجھے کھانا پانی لا دیا کرتی تھی۔ اپنی ایک دوست سے میں بات کرنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تیرے گھر والوں کو بھی سارے جہاں میں وہ مولوی ہی ملا تھا تیری شادی کروانے کے لیے، اب تو ہماری طرف لائف انجوائے بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے خوشی خوشی اپنی دوست کو بتایا کہ میرا شوہر 4 مہینے کی جماعت میں چلا گیا ہے، تو وہ کہنے لگی پھر تو آج شام کو ملنے کے لیے آ جا، ہم سب مل کر خوب پارٹی کریں گے۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میری شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے
اور پہلے ہی بہت سے مسئلے ہو چکے ہیں۔ اب میں دوبارہ اس طرح نہیں نکل سکتی۔ میری بات پر میری دوست خاموش ہو گئی۔ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی کروں، لیکن ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا اور جس وجہ سے میری اور مشتاق کی شادی ہوئی تھی، اس نے مجھے فی الحال باہر نکلنے سے روک دیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میں سارا دن تیار ہو کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میری ساس گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کی تھی، لیکن ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، بہو، ہر وقت ناخنوں پر یہ نیل پالش نہ لگایا کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو نمازوں کا اہتمام کرو۔ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی نیکی کے راستے پر چلو تاکہ میری آنے والی نسل بھی نیک ہو۔ ساس کی باتوں نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ آج انہیں میری نیل پالش سے مسئلہ تو تھا، کل کسی اور بات سے بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بہت بری طرح سے انہیں دیکھا اور پاؤں پٹکتی کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، جیسے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ پھر اگلے دن وہ خود ہی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو تاکہ تمہیں کبھی اس دنیا کی ضرورت نہ پڑے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساس کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اور اگلے ہی دن سرخ رنگ کی نیل پالش اپنے سارے ناخنوں پر لگا کر جان بوجھ کر ان کے آگے گھومتی پھرتی رہی۔ ایسا کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ مشتاق کے بغیر میں نے خوب منمانیاں کی تھیں، اپنی دوستوں سے ملنے بھی گئی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ میری ساس نے مجھ پر کوئی روک ٹوک بھی نہ لگائی تھی۔ ایک مہینے بعد اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہر وقت جی متلایا، کبھی الٹی محسوس ہوتی تو کبھی چکر آتے۔ میں نے اپنی اس حالت کو اپنی ساس سے چھپایا تھا، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری ساس کو خود اندازہ ہو گیا، جب ان کے سامنے ہی چائے کا کپ دیکھ کر مجھے قے آنے لگی تو وہ چونک اٹھی، کہنے لگی، بہو، کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم بہت نڈھال ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں، پہلے ہی مجھے بتاتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے جا کرتی۔ مشتاق نہیں ہے تو تم میری ذمہ داری ہو، وہ آ کر کیا کہے گا کہ اماں نے میری بیوی کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اور پھر میری ساس زبردستی مجھے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، اور جب رپورٹ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں امید سے ہو چکی تھی۔ اس بات کو سن کر میری ساس بری طرح اچھل پڑی، کہنے لگی، ڈاکٹر سے ایسا ممکن نہیں ہے، میرا بیٹا تو شادی کے فوراً بعد ہی چلا گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، پھر میری بہو کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ تو آپ اپنی بہو سے پوچھیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ کی بہو نے کیا گل کھلایا ہے۔ اور پھر اس نے کچھ دوائیں لکھ کر پکڑا دیں۔ میری ساس سارا راستہ تو خاموش رہی، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ مجھ سے سوال جواب کرنے پر اتر آئی تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کا بدلا ہوا مزاج دیکھا تھا۔ وہ جو بہت ہی نرم اور معصوم سی تھیں، ایک دم ہی بہت زیادہ خون خوار ہو رہی تھیں۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔
وہ کہنے لگیں میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی نسل برباد نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا بہت نیک اور دیندار ہے، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں تم جیسی بد کردار لڑکی لکھی ہوگی۔ بتاؤ یہ کیسے ہوا، کس کا بچہ ہے؟ میرے بیٹے کے پیچھے تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو خود انجان تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اس لیے میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو خود علم نہیں۔ میری ساس چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی جو شوہر کے پیچھے اس کی عزت نہ بچا سکے، اور پھر میری ساس دھکے دے کر مجھے گھر سے نکالتے ہوئے وہ بات کہہ گئی کہ جسے سن کر میری شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میری ساس کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ میں اور مشتاق تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں اس گھر کی بہو بنایا تھا تاکہ تمہیں عزت سے جینے کا موقع ملے۔ مشتاق کو لگتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے نکاح میں لے گا تو تم سدھر جاؤ گی، بدل جاؤ گی، برے راستے کو چھوڑ دو گی، تمہاری ماضی کی غلطیاں تمہارے مستقبل میں رکاوٹ ثابت نہ ہو سکیں۔ اس لیے ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا تاکہ اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم تمہیں سہارا دے سکیں، لیکن تم نے اپنے برے کام نہ چھوڑے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کیونکہ تم بھاگ بھاگ کر اپنی دوستوں سے ملنے جاتی تھیں، یقیناً معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ساس کی باتوں پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بار پھر میرا ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ کچھ گناہ بھی کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اسے ساری زندگی ان گناہوں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے مجھ سے بھی ایسا ہی ایک گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میری شادی حاجی مشتاق صاحب سے ہوئی تھی، اور اب پھر وہی گناہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے برباد کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو یقین دلانا چاہا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن انہیں میری باتوں پر کیسے یقین آتا؟ بد کرداری کی گواہی تو میرے محلے کا ایک ایک شخص دیا کرتا تھا۔ میری ساس نے میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکا، اور جیسے ہی مجھے گھر سے باہر نکالنے لگیں، میرے شوہر اچانک سے واپس آ گیا، اور جب اس نے یہ سب دیکھا تو حیرت سے اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تو اپنی بیوی کو تمہارے بھروسے پر چھوڑ کر گیا تھا، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ میں نے جانتی تھی کہ اب یہ سچ میرے شوہر کو پتہ چلے گا اور پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اس بات کا مجھ کو خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے ہی شادی میں نے مرضی سے نہ کی تھی، لیکن مجھے شادی کی اس رشتے کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر میری ساس نے وہی بات میرے شوہر کے سامنے دہرا دی جو ڈاکٹر نے کہی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام پاکیزہ ہے، لیکن مجھ پر الزام کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں اپنے کام کی طرح پاکیزہ نہیں تھی، بلکہ شروع سے ہی بہت آزاد مزاج اور باغی قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ہر فیصلہ لیا کرتی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ خوب گھومتی پھرتی۔ میں زندگی کو جینا چاہتی تھی، اور میری نظر میں زندگی جینا اسی کو کہتے تھے کہ انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھومے پھرے اور اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ خوبصورتی مجھ پر ٹوٹ کر برسی تھی، اور اس خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہمیشہ لڑکوں سے دوستیاں کی تھیں، اور میں اس بات پر بہت فخر محسوس کرتی تھی کہ میں جس لڑکے کو نظر بھر کر دیکھتی وہ لڑکا میرا دیوانہ ہو جاتا، اور پھر میرے لیے اپنا آپ لٹانے کو بھی راضی ہوتا۔ میں لڑکوں کو نہ صرف دوست بناتی بلکہ انہیں استعمال کرتی، ان کے پیسوں پر عیاشی کرتی، اور بدلے میں ان کے ساتھ گھوم پھر کر
उन्हें खुश करती। मेरी माँ को मेरी हरकतों का इल्म था। उसने हमेशा मुझे रोकना चाहा, समझाना चाहा और सही गलत बताने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनती थी। मैं ना सिर्फ छोटी और लाडली थी बल्कि बहुत जिद्दी भी थी। फिर मेरी ज़िंदगी में शाह मीरिया, वो एक खूबसूरत अमीर लड़का था जो मुझ पर फिदा हो गया था। मैंने उसके साथ खूब दिल लगी की और वो मुझ पर पैसे लुटाने लगा। मुझे अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता, खूब महंगी शॉपिंग कराता और मैं भी उसके पैसे पर अय्याशी करती। फिर एक दिन वो ज़बरदस्ती मुझे होटल ले गया और वहाँ उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे तैसे इज्जत बचाकर मैं वापस लौट आई, लेकिन उसने अपनी और मेरी वो तस्वीर जो मैंने कभी ऐसे ही खंंचवा ली थी, उन्हें वायरल कर दिया। हर जगह मेरी बदनामी होने लगी। मेरे ही घर वालों के पास मेरी तस्वीरें आने लगीं तो मेरी भाभी ने बहुत हंगामा खड़ा किया। मोहल्ले वाले आकर हम पर थू थू करने लगे। इन तस्वीरों में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं एक लड़के के साथ मौजूद थी, इसलिए हर कोई जानना चाहता था कि वो लड़का कौन है। मैंने शामिर से राब्ता किया और उससे इस मोहब्बत का वास्ता देकर कहा कि मेरे लिए रिश्ता भेज दे ताकि ये मामला ख़त्म हो। तो वो खूब हंसा और कहने लगा, तुम जैसी लड़की से शादी कौन करता है? मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं इतनी बेहया लड़की से शादी करूं। उसकी बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। पहली बार किसी लड़के ने मुझे आईना दिखाया था और बताया था कि मेरी हैसियत क्या है। उसके नज़दीक मैं महज दिल लगी का सामान थी जिसके साथ वो वक्त गुजारना चाहता था। वो कहने लगा कि अगर तुम मुझे उस दिन खुश कर देती तो मैं ये सब ना करता, लेकिन अब तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने इतने बड़े होटल का रूम बुक करवाया था जितनी तुम्हारी औकात भी नहीं थी। शामिर ने मुझे जलील करके फ़ोन काट दिया था और मैं सबकी नज़रों में गिर गई थी। मेरी वजह से मेरी बहन के ससुराल वालों ने उन पर जिंदगी तंग कर दी। हर कोई मुझे बद किरदार ठहरा रहा था, जबकि सच तो ये था कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी थी। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मैं एक नामहरम के साथ ताल्लुक में थी और इसीलिए तो उसे मौका मिला था कि उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इतना कुछ होने पर भी मुझे अकल नहीं आई और जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मगर मेरे अब्बा ने मुझे अपनी इज्जत का वास्ता दिया और कहने लगे कि मुझे बड़ी बेटियों का घर भी बचाना है। वो अपने ससुरालों में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हैं, तो रुखसत हो जाएंगी तो हमारा जीना आसान हो जाएगा। पहले ही तेरी जिद और हट धर्मी ने हमें इस मकाम पर ला खड़ा कर दिया है और फिर जब मेरी शादी का जिक्र निकला तो कोई मेरे लिए रिश्ता भेजने को तैयार ना हुआ। वो लोग जो पहले अपने बेटों के लिए बार बार हमारे घर का चक्कर काटते थे, उन्होंने तो साफ मेरे मुंह पर थूक दिया और कह दिया था कि ऐसी खूबसूरती का क्या करना जो बदकिरदारी पर मुनहसर हो। मेरा भाई मेरा चेहरा नहीं देख रहा था। उसके दफ्तर के लोगों ने मेरी तस्वीर उसे दिखाई थी और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थीं। जब मेरे रिश्ते को लेकर अम्मा अब्बा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे तो एक दिन खुद ब खुद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया, जिसके बारे में सुनते ही मैंने साफ इनकार कर दिया। दरअसल मेरे भाई के 2 बच्चे थे जिन्हें पढ़ाने के लिए मौलाना साहब यानी मौलवी मुश्ताक हमारे घर आया करते थे और उन्होंने ही अपनी अम्मा को मेरा रिश्ता देकर भेजा था। मैंने साफ कह दिया कि मैं एक ऐसे मौलवी से रिश्ता नहीं करूंगी जो मुझे पर्दे में कैद कर देगा। फिर मुझे तो वो बड़ी उम्र का भी लगता था,
लेकिन अब्बा कहने लगे कि तेरे लिए इस वक्त रिश्ता आ जाना ही बड़ी बात है। वो मौलवी सीधा साधा आदमी है, शायद अभी उसके पास तेरी तस्वीर नहीं गई। बेहतर ये है कि उसे तेरी सच्चाई पता चले, हम पहले ही तुझे रुखसत कर देते हैं। फिर अम्मा ने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रख दिया और कहने लगी कि अगर तूने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। और अम्मा अब्बा की खातिर मैंने हामी भर ली। लेकिन अब भी मैं एक मौलवी से शादी करने पर खुश नहीं थी। मौलवी मुश्ताक और उनकी अम्मा सीधे साधे लोग थे। उन्होंने सादगी से ही निकाह किया और मुझे रुखसत करवा कर ले गए। और फिर जब शादी की रात मुश्ताक साहब कमरे में ना आए तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरी इस बेजोड़ रिश्ते से जान छूटी। फिर मुझे पता चला कि वो 4 महीने के लिए चले गए हैं, तो मैंने पूरी तरह ही सुकून का सांस लिया। मगर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं कैसे हामिला थी मुझे खुद खबर नहीं थी, और अब मेरी सास ने मेरे माजी को निकाल दिया था। वो और मौलवी साहब सब कुछ जानते थे और इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अपनाया था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपनी सास और शौहर की कदर आ गई थी। जब मेरे सगे भाई ने मुझे मुंह मोड़ लिया था, मौलवी मुश्ताक साहब ने मुझे अपना नाम की इज्जत दी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे सियाहकार नामे मेरे मुंह पर मार दिए गए थे। मैं रो रही थी कि जब ही मुश्ताक साहब घर लौट आए और ये सब देखकर उन्होंने एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसे जानकर मैं दंग रह गई। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरा है और इसका बाप मैं हूँ। ये सुनकर तो उनकी अम्मा के चेहरे का भी रंग बदल गया था। वो कहने लगी, मुश्ताक, अब तो इसके इतने बड़े गुनाह को अपने सर क्यों ले रहा है? तूने इस लड़की से शादी की बात इसलिए की थी कि ताकि इसकी इज्जत बरकरार रहे, और मैंने भी तेरी बात मान ली थी। लेकिन जब ये खुद अपनी इज्जत नहीं बचाना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? मुश्ताक साहब मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर लाए और अपनी अम्मा से कहने लगे, आपको गलत फहमी हुई है। पाकीज़ा ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि ये बच्चा मेरा है। पहले भी इसने इतने बड़ा गुनाह नहीं किया था। पाकीज़ा की उम्र की लड़कियां ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, लेकिन असल गलती इस लड़के की थी जिसने पाकीज़ा की इज़्ज़त को दांव पर लगा दिया। और अब मैं दोबारा पाकीज़ा को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता। सच यही है कि ये बच्चा मेरा है। मेरी सास गुस्से से अपने बेटे से कहने लगी कि तू तो शादी की रात ही चला गया था, फिर ये बच्चा तेरा कैसे हो गया? मुश्ताक साहब ने बताया कि वो आधी रात को अपना कोई सामान लेने के लिए वापस लौटे थे और फिर मुझे सोता हुआ देखकर वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। मैं उनके निकाह में थी, इसीलिए कुछ देर मेरे साथ गुजारी कर वापस लौट गए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था कि उनके इस अमल से मैं हामिला हो जाऊंगी और मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मुश्ताक साहब ने मुझसे माफ़ी मांगी थी कि मेरी इजाज़त के बगैर ही वो मेरे साथ ताल्लुक़ काम कर बैठे थे। वो बहुत शर्मिंदा भी थे। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी थी। कम अज़ कम ये बोझ तो मेरे दिल से उतरा कि इस बारे में मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैं अपने शौहर के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सच्चाई जानकर मेरी सास एकदम शर्मिंदगी से मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो कहने लगी, बहू, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे बाप बारे में सब कुछ गलत ही सुन रखा था। फिर तुम्हारे अंदाज भी ऐसे ही थे कि मैं गलत फहमी का शिकार हो गई। तुम रात रात तक अपनी दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर लौटती थी। मुझे लगा कि शायद शौहर की गैर मौजूदगी में तुमने कुछ गलत कर दिया। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया था। उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही सोचता, क्योंकि मेरी अपनी हरकतें गलत थीं। मैंने कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। सारा वक्त फ़ोन पर मसरूफ़ रहती थी। फिर अपनी दोस्तों से मिलने रात बेरात निकल जाया करती थी।
सास के पूछने पर किसी बात का जवाब ना देती थी, उनका दिल जलाने को हर तरह के फैशन करती थी। जब से उन्होंने नेल पॉलिश लगाने का मना किया था, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था कि मैंने नील पॉलिश ना लगाई हो। मैंने भी सास अपने रवैये और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। उन्होंने मुझे सीने से लगाया था। मौलवी मुश्ताक मुझे कमरे में लेकर आए और फिर मेरे पास बैठ गए। मैंने पहली बार उनका चेहरा करीब से देखा था और मुझे एहसास हुआ था कि वो बिल्कुल भी उम्र वाले नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर सजी दाढ़ी की वजह से मैं उन्हें बड़ा समझ बैठी थी। वो कोई 28-30 साल के जवान मर्द थे, जो बहुत ही खूबसूरत, और सबसे बढ़कर उनका दिल खूबसूरत था। मेरी इज्जत को बचाने के लिए, मेरे मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए उन्होंने दुनिया के खिलाफ जाकर मुझे अपना नाम दिया था। मुझे तो लगा था कि उन्हें मेरी बदनामी के बारे में इल्म ना होगा, लेकिन उन्हें तो एक ही बात मालूम थी, मैं खुद ब खुद उनसे मोहब्बत करने लगी थी। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत ही नेक थे। उन्होंने मुझ पर ज़बरदस्ती कुछ भी मुसल्लत ना किया था और ना ही चार दीवारी में कैद करने की कोशिश की थी, बल्कि वो अपनी मोहब्बत और अपनायत से मुझे धीरे धीरे बदलते चले गए। मुझे सही और गलत का फ़र्क पता चल गया था। मैं जान गई थी कि औरत के लिए पर्दा कितना ज़रूरी है। आज मैं पर्दा भी करती हूँ और अपने घर की चार दीवारी में इज़्ज़त और खुशी की ज़िंदगी भी गुजार रही हूँ। अब मैं ये बात अच्छी तरह समझ गई हूँ कि पहली नज़र में किसी का हुलिया देख कर उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, जैसा कि मैंने मौलवी मुश्ताक साहब के बारे में सोचा। मैं जब भी किसी को कमीज़, शलवार और दाढ़ी में देखती और वो दीनदार मालूम होता, तो मुझे यही लगता कि मैं वो बहुत ही सख्त और शिद्दत पसंद होगा। लेकिन मेरे शौहर ने मेरा नज़रिया बदल दिया था। वो तो बहुत ही नरम मिजाज और मोहब्बत करने वाले थे। उन्होंने जिस तरह मुझे इज़्ज़त दी थी, मैं हैरान रह गई थी। इसीलिए आज मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि गैर लड़कों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि लड़कों का तो पता कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लड़कियां पूरी ज़िंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाती हैं। और हर किसी का मुकद्दर मेरे जैसा नहीं होता। जैसे मुश्ताक साहब जैसा शरीफ और इज़्ज़तदार मर्द मिल जाए। मुश्ताक साहब का किरदार बहुत आला है और ऐसे किरदार के लोग बहुत कम होते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा शख्स मिला। शायद मेरे माँ बाप की कोई दुआ कबूल हो गई। आज भी मैं माजी में पलट कर झांकती हूँ तो ये सोचकर डर जाती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में मुश्ताक साहब ना आते तो क्या होता। क्या मैं आज भी अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी होती? क्या वजह मेरी बहनें सारी ज़िंदगी ताने सुनती, या फिर मेरे माँ बाप मेरे दुख में मर जाते? बहुत कुछ गलत हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने मेरे नसीब में मुश्ताक साहब को लिख दिया। मेरी ज़िंदगी दुनिया बदल दी थी और मैं आज अपनी खुशकिस्मती पर नाज हूँ। एक बेटे की माँ हूँ जो हाफिज़ कुरान बन रहा है। मैं उसे भी दीन के रास्ते पर चलाऊँगी और मेरी दुआ है कि वो भी अपने बाप की तरह नेक और इज़्ज़तदार बने और दूसरों की इज़्ज़तों को संभाले। जिस तरह अल्लाह हमारा पर्दा रखता है, हमारे ऐब छुपाता है, हमें भी दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना चाहिए। मैं अपने बच्चे को यही तरबियत दूंगी, क्योंकि मेरी सास ने मेरे शौहर को यही तरबियत दी है और इसी वजह से आज मैं अपने घर में आबाद हूँ। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के सबक आमूज़ वाक़यात और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।